Mainly this is one of the most important challenge. Okay, commitment and how they are preparing, what is their orientation, it is going to keep wavering. అంటే ఒకసారి ఉన్న ఎనర్జీ, ఒకసారి ఉన్న ఫోకస్ ఇంకొకసారి చాలా మంది ఉంచట్లేరు. దానివల్లనే మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్. Remember, this is the first thing that I am talking about. If your energy keeps fluctuating in this preparation, then this preparation is going to become very difficult for you. If energy is constant, whether it is a little median energy also, but if it is constant throughout your preparation, then you are going to able to make it to the finalist in this preparation, sir. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఒక 10 రోజులు బ్రహ్మాండంగా చదివి 4 రోజులు మళ్ళీ బుక్ పట్టుకునే వాళ్ళు ఈ ప్రిపరేషన్ కి సూటబుల్ కాదు సార్. ఎందుకంటే ఈ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ డైలీ స్ట్రగుల్. Every day you have to stay motivated, every day you have to stay focused, and then only something good can come out of this preparation. And in today's orientation session, I'll just give you a brief description with respect to how the course is going to look for you people. Once you join the General Studies Foundation course, asalu oka 10 నెలల పాటు మీ దినచర్య ఎలా ఉండబోతుందో నేను కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Then over and above that, I will also be speaking about the to do's and not to do's in this preparation. అంటే మీరు ఏవి కంపల్సరీగా చేయాల్సిన పనులు, చేయకూడని పనులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా ఒక లిస్ట్ నేను ఇవాళ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. So this is what is the central focus of today's class. It would be for about 1 hour 15 minutes to 1 hour, 1.5 hour. So we will discuss broadly with respect to so how an UPSC aspirant's journey is going to be present. See, typically once you are part of a course in the institute, what will happen is in the initial 1 month, the classes are going to be just for 2.5 hours. But we are going to provide a lot of work to you people, particularly reading newspapers, then writing some a note of the newspapers, practicing some answers. So ఇట్లాంటి పనులు ఫస్ట్ 1 month లో ఎక్కువ ఇలాంటి వర్క్స్ మీకు మేము అసైన్ చేస్తాం. క్లాసెస్ మాత్రం ఫస్ట్ 1 month లో 2.5 hours కంటే ఎక్కువ క్లాసెస్ ఉండవు. The primary reason for this is in the start itself we don't want to overwhelm you people. First లోనే మిమ్మల్ని ఏదో భయపెట్టేయడం మాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి we will ease you into the preparation process. And the first 1 month we are going to teach you how to read the newspaper, how to make notes of the newspaper, what is a good answer, how to write answers. So ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ మీద ప్రాక్టీస్ అనేది జరుగుతుంది. దాంతో పాటు there would be a session on syllabus analysis too. Syllabus analysis would be conducted for 4 or 5 sessions, wherein a thoroughgoing analysis of the entire syllabus of UPSC, that is prelims and mains syllabus, we are going to conduct as part of the class itself. So this way, the first 1 month of the preparation is like a broad orientation towards what is going to be done in the preparation process. But once the solid subjects start, అంటే 1 month కాకపోయినా 15 days వరకు ఇలా జరుగుతుంది. దాని తర్వాత మీకు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. And once the subject starts, initially we will try to introduce you to a simple subject, maybe like society, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇలాంటి సింపుల్ సబ్జెక్ట్ కి మిమ్మల్ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. దాని తర్వాత slowly what will happen is the central focus of this institute is going to remain on the program of HEGP. HEGP is what? History, Economy, Polity and Geography. Even though in UPSC preparation there are in total somewhere around 13 subjects. If you consider agriculture as a separate subject, మొత్తం మనకు 13 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. కానీ మనం సెంట్రల్ గా ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏ సబ్జెక్ట్స్ అంటే హిస్టరీ, ఎకానమీ, పాలిటీ అండ్ జోగ్రఫీ. These are going to take disproportionate time in your preparation, primarily because UPSC expectation in these 4 subjects is also BA level competence. ఊరికే ఏదో మనకు స్లైట్ గా నేర్చుకోవడం కాదు, బిఏ లెవెల్ కాంపిటెన్స్ లో హెచ్ఈజిపి కవర్ చేయాలి కాబట్టి మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా ఈ 4 సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత there are also other subjects which are present, so which are some subjects are there for prelims, some subjects are there for mains. So we are going to cover them appropriately. But it typically after nearly 15 to 20 days తర్వాత మీకు typical day ఎలా ఉంటుందంటే, usually what will happen is every day in the morning, so if you select an optional by then, the classes for optional are going to start at 8:30 in the morning and they are going to go on till 10:30. దాని తర్వాత with a half an hour break we are going to start with the general studies classes. That is from 11 o'clock general studies classes will start. 11 to 1:30 one block of classes will be conducted.
11 to 1:30, that is 2.5 hours. ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ క్లాసెస్ యూజువల్ గా జరుగుతాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేస్ వి విల్ ట్రై టు సో మీకు కూడా కొంచెం చదువుకోవడానికి టైం ఇవ్వాలి కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో కొన్ని రోజులు మాత్రం ఈ 2.5 అవర్ బ్లాక్ మాత్రమే జరుగుతుంది. ఈ 2.5 అవర్ బ్లాక్ అంటే ఫస్ట్ 1 month ఈ 2.5 అవర్ బ్లాక్ జరుగుతుంది మీకు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 1 month తర్వాత ఇంకా కొంచెం మీరు కూడా ఈ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇంటగ్రేట్ అవుతున్న ప్రాసెస్ లో then the next slot of the classes also would be started. That is typically from afternoon, usual ga 2:30 or 3 o'clock నుంచి మళ్ళీ ఒక 2.5 hour block క్లాస్ జరుగుతుంది. That is roughly around 5:30 వరకు క్లాసెస్ జరుగుతాయి. 5:30 వరకు క్లాసెస్ జరిగినప్పుడు సో 5:30 or 6 o'clock it would be wounded up. So it means that in a typical day you will be sitting for 7 hours of class. 7 hours క్లాస్ లో కూర్చుంటారు. అండ్ 7 hours క్లాస్ లో కూర్చున్నది మీ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ కోచింగ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫోకస్ ఆఫ్ యువర్స్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డెల్ట్ ఇన్ క్లాస్. రిమెంబర్ సార్, ఏ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ 2 in the bush. అంటే చేతిలో ఉన్న ఒక పక్షి మంచిది బుష్ లో ఉన్న 2 పక్షుల కంటే అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత. Are you understanding what I'm trying to say? Which means whatever is under your control, whatever is doable, in the initial stages of preparation, that is what is dealt in class. Don't think about, jumping to the level of clearing the examination in one day. It is a process which is going to take time. Because of which reason, what you should do is, whenever the classes are ongoing, you should read the same subjects and you should integrate your study plan according to what the classes are happening. 7 hours of class ki మీరు minimum to minimum starting లో ఒక 4 hours of classroom notes study అయినా చేయాల్సి వస్తుంది. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డెల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్. అది ఏ క్లాసెస్ జరుగుతుంటే ఆ క్లాస్ ప్లాన్ మాత్రమే మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. Don't waver here. The reason being, what will happen is, let's suppose you think, so classes ఒక సబ్జెక్ట్ జరుగుతున్నాయి కానీ మీకు వేరే సబ్జెక్ట్ చదవాలన్న మోటివేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ క్లాస్లో ఈ సబ్జెక్ట్ వింటున్నాం కదా, వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవాలని కొంచెం గ్రీడ్కి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సబ్జెక్ట్ అవుతారు. అత్యాశ అర్థమవుతుందా? అది డబ్బు విషయంలో కానీ కాదు, కొన్నిసార్లు కొంతమంది చదువు విషయంలో కూడా అత్యాశ చూపిస్తారు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ ప్రిపరేషన్, క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రాము రెండు డిస్జంక్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. డిస్జంక్షన్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ క్లాస్ బేసిస్ మీద సెకండ్ క్లాస్ ఉంటుంది, సెకండ్ క్లాస్ బేసిస్ మీద థర్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది, అండ్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ డెల్ట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. And if your background is not strong, then sustaining in classroom is going to become difficult for you. అందుకు చాలా మంది ఏం చేస్తారు, చదవక సస్టైన్ అవ్వలేక ఫస్ట్ 10-15 క్లాసెస్ ఇక్కడ అటెండ్ అయ్యి లేకపోతే 20 క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి మధ్యలో డ్రాప్ అవుతారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ వస్తారు. Usually the tendency is this wavering we will be able to clearly observe whenever a new subject starts, more number of students will come. But by the end of the subject, only a few students are going to sustain. The reason is what? They are not reading the subject, they are not investing enough in the subject, because of which reason they are not able to sustain in class. As simple as that. కాబట్టి మీ ప్లాన్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ రూమ్కి సింక్లో ఉండాలి. దాంతోపాటు మేము మాక్సిమం ఒక 1 to 2 months ప్రీ ప్లానింగ్ మీకు కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. అంటే ఈ 1 to 2 monthsలో ఈ క్లాసెస్ జరగబోతున్నాయని చెప్పి. కాబట్టి మీ మైండ్ సెట్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే క్లాస్లో జరిగింది నేను చదువుకోవాలి. క్లాస్లో జరిగిన దాని గురించి ఒకవేళ క్లాస్లో నోట్స్ తక్కువగా ఉంటే నేను స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకొని ఆ క్లాస్లో జరిగిన క్లాస్ సంబంధించిన విషయాలు మాత్రం స్టాండర్డ్ బుక్లో చదువుతాను. దిస్ షుడ్ బి యువర్ కమిట్మెంట్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ టైమ్ టు రీడ్ ద స్టాండర్డ్ బుక్, జస్ట్ రీడ్ ద క్లాస్ రూమ్ నోట్స్. Don't become over ambitious in the start itself, and at the same time in this preparation process, one of the main problem that we have seen in many aspirants is they start listening to the suggestions of many people who are available in the market. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సో మనకు హిందూ సంప్రదాయంలో కూడా ఇది ఒక పెద్ద ఆలోచన ఏంటంటే 10 మంది దేవులను ఎవరో ఒకరు వచ్చి కాపాడతారని చెప్పి మొక్కితే ఒకరు కాపాడతారని ఇంకొకరు ఎవరు రారు సార్. యూపీఎస్సీ ఫీల్డ్కి ఇది చాలా వర్తిస్తుంది.
కాబట్టి నమ్మితే ఒకటే దేవుడిని నమ్మాలి. మన కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా వాళ్ళే బయటకు వేస్తారని చెప్పి మీరు నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. ట్రస్ట్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం understanding whom to trust is also even more important, sir. What happens is many aspirants will be present in UPSC market who might have given 1, 2, 3, 4, 5, 6 attempts ఎన్నో ఇచ్చి ఉంటారు. వాళ్ళు లైబ్రరీస్లోనూ స్టడీ హాల్స్లోనూ ఉంటారు. ఒక కొత్త ట్యాగ్ డెవలప్ అయింది వాళ్ళకు, అన్నలు అక్కలు. సో ఇప్పుడు నక్సల్స్ లేరు కదా, మరి కొత్తగా ఎవరెవరు కావాలి కదా. ముందంటే నక్సల్స్ ఆ పేర్లు ఉండేవి. కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్త అన్నలు అక్కలు ఎవరంటే ఇక్కడ యూపీఎస్సీలో సీనియర్ ఆస్పిరెంట్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ అంతకు మీరు చదువుకుంటున్నా సరే వాళ్ళే వచ్చి, ఎందుకంటే వాళ్ళకు దెర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ పర్పస్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్. అండ్ ఇండియా ఈస్ ఎ కంట్రీ వేర్ ఫ్రీ సజెషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గివెన్ బట్ నెవర్ ఇంప్లిమెంటెడ్. యు నో అబౌట్ దిస్, సార్. వాళ్ళు వచ్చి మీతో ఏం చెప్తారు, అరే ఇది కాదు, నా దగ్గర ఇంకొక మంచి మెటీరియల్ ఉంది, లేకపోతే నా దగ్గర ఇంకొక క్లాస్ వీడియోలు ఉన్నాయి, నేను మీకు ఫ్రీగా ఇస్తాను అంట. ఎందుకు? దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రిలేషన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ గివింగ్ సంథింగ్ ఫ్రీలీ. But remember always, sir, anything that comes free is absolutely of no worth. Maximum number of times life లో ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఫ్రీగా వస్తుందంటే అది వర్త్లెస్ అయితేనే మనకు ఫ్రీగా వస్తుంది. వర్త్ఫుల్ లేకపోతే ఏదైనా మంచి విషయం మీకు దగ్గరకు రావాలంటే మీరు కష్టపడ్డప్పుడే మంచి విషయం మీ దగ్గరకు వస్తుంది, లేకపోతే దానికి వాల్యూ లేనట్టు. కాబట్టి ఇలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ మాత్రం ఎప్పుడు పడకండి. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇన్ ద ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ యూ పీపుల్ వెరీ క్లియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ షుడ్ బి డన్. దాంతో పాటు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, టుమారో యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. District collector is expected to be independent of mind and decisive in his action. What is the expectation of a district collector, sir? అందరి మాట వినాలని నమ్ముతారా, లేకపోతే ఏది మంచి పనో అది చేయాలని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ పోస్ట్ ఇస్తారా, సార్? You are given a district collector post in order to exercise your mental capabilities independently, but not on the dependence of some other person. And one thing to remember, sir, whenever you start listening to suggestions will never end. They will keep coming as an infinite loop. And you will never be able to, in fact, fulfill those suggestions. Mali kuda cheptanu. District collector eppudu kuda salahalu teeskodam start cheste actually em jarugutadante in work settings the person who you are most closely associated with is always your peer. He would always be present with you. ఎవరుంటారు మీతో ఎప్పుడు? ప్యూన్ ఉంటాడు. కాబట్టి మీరు సలహాలు వినడం స్టార్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తారంటే ప్యూన్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ సజెస్టింగ్. అండ్ ఎవెన్చువల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ప్యూన్స్ సజెషన్స్ వుడ్ బికమ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ సజెషన్స్ ఆర్ యాక్షన్స్. Who is expected to be district collector? The person who is in the position of power. But because of the habit of listening to suggestions, the peon will become the district collector. And in most likely case, the peon also might not have an independent mind. He might be listening to his wife's suggestions. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు ఎవరు అవుతారు సార్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్? ప్యూన్ వాళ్ళ వైఫ్ అవుతారు. This is the reality of listening to suggestions. That is the reason why the very first day you be very mindful about what is being said by other people, how I am getting influenced by other people's opinions. You be very conscious of, sir. If you are not conscious about this thing, then in this preparation you will never be able to see the end point. End point చూడాలంటే డెసిసివ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ మైండ్ సెట్ అనేది కంపల్సరీగా ఒక రిక్వైర్మెంట్, సార్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలా మంది సో ఫేక్ గురూస్, ఫేక్ బాబాస్ ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు. హాఫ్ నాలెడ్జబుల్, then over and above that they will try to always find out the deficiencies of other people. Try to understand this, sir. Even the first ranker, when he writes an answer and submits to the other person, they will be able to find deficiencies in the answer. ఎందుకంటే నేచర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అది. పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు, ఏదో ఒక పాయింట్ లోపిస్తుంది. ఎందుకంటే లిమిటెడ్ టైంలో లిమిటెడ్ స్పేస్ లో మనం రాసినప్పుడు ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ వన్ ఆర్ ది అదర్ లిమిటేషన్ వుడ్ బి ఈజీలీ ఫౌండ్ అవుట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ కేర్ఫుల్లీ. డోంట్ లిసన్ టు the suggestions of people, particularly the senior aspirants. You be very mindful and careful about. This is one thing that you people need to remember. Danto paatu, the second important thing is plan your preparation according to the classroom program, not an independent plan. మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ 1 month ఎప్పుడైతే మీకు టైం దొరుకుతుందో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అనేది ఒక
there is a very famous in fact opinion among the people that reading NCERT textbooks is a must for UPSC. Yes, it is must in order to form a foundation but not to clear the exam. ఈ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. క్లియరింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఎన్సీఆర్టీస్ ఈ రోజు రిక్వైర్మెంట్ అనేది చాలా మినిమలిస్టిక్ ఉంది. యూ టేక్ అవుట్ ద ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ పేపర్, వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ కమ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ నౌ. 10 years బ్యాక్ యూపీఎస్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్సీఆర్టీ నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేది. కాబట్టి అప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ రిలవెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు మాత్రం ఎన్సీఆర్టీస్ కేవలం ఫౌండేషన్ కోసం చదవాలి, కానీ ఎన్సీఆర్టీ ప్రిపరేషన్ షుడ్ నాట్ బికమ్ అన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ కాదు, ద ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. కానీ మన వాళ్ళకి చాలా మందికి ఏమో పీరియడ్ ఉంటుంది అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అంటే ఫౌండేషన్ కదా, ఫౌండేషన్ బుక్స్ చదవకుండా మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని చాలా మందికి ఒపీనియన్ ఉంటుంది. ఎస్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, ఇన్ ద ఫస్ట్ 1 month of your preparation, when the classes here are a little mild, at that point of time you have to focus on NCERTs. అర్థమవుతుందా మీకు? మేము కూడా క్లాస్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ వి హావ్ అప్లోడెడ్ దెమ్ ఆన్ ఎ పోర్టల్, సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద బుక్ అండ్ లిసన్ టు ద వీడియోస్ అండ్ వి విల్ కండక్ట్ సమ్ టెస్ట్స్ ఆల్సో ఆన్ ఎన్సీఆర్టీస్ సార్. యూజువల్గా మేము ఎన్సీఆర్టీస్ మీద టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం, అవి మీరు రాయాలి. దానివల్ల ఎన్సీఆర్టీ అనేది ఒక ఫౌండేషన్, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. But don't think that preparing with NCERTs is preparing for UPSC. What is the purpose of these books, sir? NCERT books అసలు ఎందుకోసం రాశారు? UPSC preparation కోసం రాశారా? Are the NCERT books written for UPSC preparation? What are they written for, sir? ఎవరికి? For kids, for school students. Are you understanding this? But most of the people, what they do is, మైండ్ లో మనం మైండ్ ఎట్లా పనిచేస్తుందంటే మనకు అది తెలియకుండా కూడా మనం కింద నుంచి వచ్చామని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలని మనకు ఉంటుంది, అవునా కదా? కాబట్టి మనం ఎప్పుడు దేని మీద ఫోకస్ చేస్తాం? ఎప్పుడు కూడా రిటర్న్ బ్యాక్ ఈస్ ఆల్వేస్ టు విచ్ బుక్స్ సార్? ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రిపరేషన్ హాఫ్ వేలో ఉంటారు, లేకపోతే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కూడా అయిపోతుంది. అప్పుడు వచ్చి నన్ను సార్ 6th class నుంచి ఎన్సీఆర్టీ చదవమంటారా అని అడుగుతారు. Then my answer to those people is, when already they have class notes, already they have a framework for preparation, there is no need to read NCERTs at that point of time. In the first 1 month of your preparation, you read NCERTs, you make some notes, you listen to the videos, you write some tests, and that's it, sir. It is done there. Don't fall back upon NCERTs again and again. ఒకసారి నన్ను ఇలానే ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి అడిగాడు, సార్ 6th standard నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే, నేను ఊరికే కామికల్గా నేను ఏం చెప్పానంటే 6th ఎందుకు సార్, 1st standard నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, ఇంకా ఫౌండేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా పడుతుంది, లేకపోతే ABCD నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అని నేను చెప్పాను. I think you are understanding what I'm trying to say. In this preparation, there are 2 pathways, sir. One is the pathway of, so ఇప్పుడు నేను కంపారిజన్ చెప్పాలంటే మీకు, ఎర్ర బస్ ఎక్కి ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్ళొచ్చు, పల్లెవేలుగు బస్ ఎక్కో ఎర్ర బస్ ఎక్కో ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. అదేవిధంగా ఫెరారీ కార్లో కూడా ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్ళొచ్చు. Which is the faster path in order to reach the destination, sir? The Ferrari car is the faster path. But most of the people, what they do is, they will think that, this ordinary bus itself is the ultimatum of the preparation. That is not true. First 1 month లో NCERTs ఎంత కవర్ చేయగలిగితే అంత కవర్ చేయండి. దాని తర్వాత you shift to what is being delivered in class. Are you understanding this, sir? So this is one rule that you people need to remember. Don't fall back on NCERTs time and again. Sir, లేదు సార్ నేను ఫస్ట్ లో కొంచెం డిస్టర్బ్డ్ ఉండే ప్రిపరేషన్, కాబట్టి అప్పుడు సరిగ్గా చదవలేదు NCERTs. ఇప్పుడు మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు కొంచెం జ్ఞానోదయం అయింది, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ NCERT స్టార్ట్ చేస్తానంటే అది తప్పు ప్రిన్సిపల్, సార్. If you keep repeating this practice, then what will happen is you will keep repeating or repeatedly reading the books which were not even written for the sake of UPSC. UPSC కోసం రాయని బుక్లను రిపీటెడ్గా చదవడం వల్ల మనకు జరిగే ఉపయోగం ఎక్కువగా ఉండదు, కానీ ఫౌండేషన్ ఫార్మేషన్లో కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ హెల్ప్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ లైక్ అల్టిమేట్ హెల్ప్. మొత్తం ఫౌండేషన్ మొత్తం ఫ్రేమ్వర్క్ అర్థమైపోతుంది అనేది ఏం లేదు, ఎందుకంటే స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ఎంత కావాలో ఆ NCERT బుక్స్లో అంత ఉంటుంది. కానీ మన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హూ కమ్ ఫర్ UPSC, their education foundation is very weak. That is the reason why we ask them to study the NCERT books.
లేకపోతే మరి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఎందుకు చదవాలి? అసలు ఇంకో పర్పస్ లేదు సార్. మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, డోంట్ ఫాల్ బ్యాక్ అపాన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. క్లియర్ సార్? దాంతో పాటు ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈస్, ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్, particularly the Hindu newspaper you have to read. That is 100% true. That too, preferably you should read the Delhi edition of the newspaper but not the Hyderabad edition. ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో అడిషనల్ పేజెస్ ఉంటాయి సార్, మనకు టెక్స్ట్ అండ్ కంటెక్స్ట్ అని చెప్పి ఇలాంటి అడిషనల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ మీరు వరి అవ్వకండి సార్, ఢిల్లీ ఎడిషన్ మాకు ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే, నౌ ఎవ్రీ పేపర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ అండ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్సో షేర్స్ వన్ కాపీ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ ఎడిషన్ విత్ యూ పీపుల్ ఆన్లైన్. Are you understanding this, sir? So you can go through the paper, but remember again, newspaper can be read in two types. One is to pass time and the second one is to prepare for UPSC. అవునా, కాలక్షేపానికి కూడా న్యూస్ పేపర్ చదవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి, యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కూడా న్యూస్ పేపర్ చదవచ్చు. There are two methods of reading the newspaper and identifying and differentiating the articles which are going to be important for UPSC is much more prominent. Actually, in UPSC preparation, the decision is the most important thing, sir. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఆర్టికల్ చూసినప్పుడు రోజు న్యూస్ పేపర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 30-40 పేజెస్ న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది. వెరీ థిన్ ఫాంట్, అంటే చాలా స్మాల్ ఫాంట్ తో పెద్ద పెద్ద న్యూస్ పేపర్లు వస్తాయి. మరి హిందూ న్యూస్ పేపర్ మొత్తం చదవడానికి మనకు వీలవుతుందా అంటే ఎప్పుడు కూడా వీలవచ్చు సార్. The selection of articles, you are selecting 2 articles in the newspaper per day, then also it is good. But read them thoroughly and make a proper notes by searching on net, then it is a very good thing. Because if you prepare for 2 topics every day, in a year's time, that is 365 days time, 2 topics per day is going to translate into what, sir? Somewhere around some 750 to 800 topics you will have in your hand. ఉంటాయి ఉండవు సార్, 730 టాపిక్స్ ఉంటాయి కరెక్ట్గా చేస్తే. ఓకే, 728 టాపిక్స్. 728 టాపిక్స్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటే మీ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయినట్టే. 2 ఆర్టికల్స్ సెలెక్ట్ చేయండి, మంచి ఆర్టికల్ సెలెక్ట్ చేయండి. రిపీటెడ్ గా ఒకటే ఆర్టికల్ వస్తుంటే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయకండి. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా మనకు అనాలిసిస్ అనేది ఎక్కడో ఒక దగ్గర దొరుకుతుంది. మన టైం పాస్ కోసం మన న్యూస్ పేపర్ చదువుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా రోజుల నుంచి స్టూడెంట్ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది. ఓకే, సిజేపీ ప్రొటెస్ట్ అని చెప్పి చాలా రోజులు జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు దాని మీద ఎడిటోరియల్స్ ఆర్టికల్స్ వస్తే ప్రతిరోజు దాన్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు. First, observe the development of the issue, what are the causes and what can be the corrective mechanism you need to observe. That is what is required in this exam preparation. Select good articles, 2 to 3 articles per day. If you do proper research, that is itself sufficient. But identification of articles అనేది ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లో స్టార్టింగ్ లో ఎవరికి కూడా పెద్ద అర్థం కాదు సార్. It will take time. Okay, so and remember, in UPSC preparation, the learning process, how it will look like is, it will look like a step function. మనకి ఎప్పుడు కూడా లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఓకే ఇలా లీనియర్ గా ఉండదు సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి లీనియర్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ స్టెప్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్? ఏం జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ విల్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ అండ్ యూ విల్ నాట్ సీ ఎనీ ప్రోగ్రెస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. చాలా రోజులు అసలు ఏం ప్రోగ్రెస్ కనిపించదు. రోజు అదే పని చేస్తున్నాం, కానీ యూపీఎస్సీకి ఎక్కడా కూడా మనం దగ్గరికి వెళ్తున్నట్టు మనకు అనిపించట్లేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ మీకు కంపల్సరీగా వస్తుంది. The reason is what? In this preparation process, the material that is present is immense, enormous. కాబట్టి మీకు డైలీ బేస్డ్ ప్రోగ్రెస్ కనిపించదు. When you keep reading and persisting in the same fashion for a long period of time, then suddenly one day you will find your preparation has shifted to the next level. Are you understanding this, sir? Then you will hit one more roadblock. Plateau hit చేస్తారు అంటే ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించదు. చాలా రోజులు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించినప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఇదే లెవెల్లో చాలా రోజులు పర్సిస్ట్ చేసిన తర్వాత సడన్లీ యూ విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్. But most of the aspirants, what will happen is they will lose motivation at this level itself. అరే ఎంత చదివినా కూడా నాకు ఇది రావట్లేదు, ఎక్కట్లేదు, సో కాబట్టి ఇది మనతో అయ్యే పని కాదని చెప్పి చాలా మంది డ్రాప్ అవుట్ అవుతారు. అండ్ డ్రాప్ అవుట్ అనేది ఏ స్టెప్ దగ్గర అయినా అవుతారు. చాలాసార్లు చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు, ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతారు, రోడ్ బ్లాక్. Then what they will do is they will quit the exam process and go for some other field. But the people who persist, they are going to jump into the next stage, that is going to be main stage.
కానీ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ వాట్ దే టెండ్ టు డూ ఈస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రీ ప్లాన్ దేర్ ప్రిపరేషన్ వెరీ వెల్. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎన్ని రోజులు టైం ఉంటుంది? 80 days టైం ఉంటుంది. 80 daysలో నేను మెయిన్స్ మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వలేను. కాబట్టి నేను ఏం చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్ ఇన్ ప్రియర్ టు ద ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్. ద ప్లానింగ్ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్. ఆ ప్లానింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా జంప్స్ అనేవి చాలా క్లియర్గా మనం యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు. యాంటిసిపేట్ చేయడంతో పాటు ప్రీ ప్లాన్ చేస్తే ఈ వెయిటింగ్ టైం తగ్గుతుంది. Are you understanding this, sir? This is very, very important. The improvement is going to happen in a step-like fashion, but not in a gradual, graded fashion. ఒక రోజు బాగా కష్టపడి చదివి రెండో రోజుకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే కుదరదు సార్. ఫస్ట్లో అంటే ప్రిపరేషన్ స్టార్టింగ్ ఫేజెస్లో స్టెప్స్ అనేవి చాలా స్టీప్ ఉంటాయి. అంటే లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ తెలుసుకోవడానికి, మీరు రియలైజ్ అవడానికి, నేను ఇంప్రూవ్ అవుతున్నానా లేదా అని రియలైజ్ అవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే ఒక 2 months స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ మీరు మూవ్ అవుతారు. దాని తర్వాత ఒక 2-3 months అక్కడ స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి మూవ్ అవుతారు. ఈ విధంగా మీకు మూవ్మెంట్ అనేది పోతూ పోతూ టైం తగ్గుతా పోతుంది. అండ్ ద పీపుల్ హూ కెన్ ఇంప్రూవ్ వెరీ క్విక్లీ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామినేషన్ వెరీ సూన్. మళ్ళీ కూడా చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు యూపీఎస్సీ ఫీల్డ్లో ఓకే 1-time wonders చాలా మంది ఉన్నారు. 1-time wonders అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇస్తారు, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది, మెయిన్స్ అవుతుంది, ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది, ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయిపోతుంది. Sometimes they also might not realize what is happening. The reason is, please try to understand this, some people are able to have this capability in order to judge things very well and appropriate. ఎవరైతే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ కేపబిలిటీ, జడ్జిమెంట్ కేపబిలిటీ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. జడ్జిమెంట్ రాంగ్ అయినప్పుడు ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది సార్. అటెంప్ట్స్ పెరిగిన వాళ్ళని వెళ్ళి మీరు అడగండి, నాలెడ్జ్ వైజ్ వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ కంటే కూడా జడ్జిమెంట్ వైజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు సీక్ చేస్తారు. నాలెడ్జ్ వైజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏముంది సార్? ఈ రోజు ఇంటర్నెట్ ఏజ్ లో ఏ నాలెడ్జ్ కావాలంటే ఆ నాలెడ్జ్ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్లైన్ దొరుకుతుంది. కానీ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ల్యాకింగ్ సోర్లీ ఇన్ ద కరెంట్ జనరేషన్. ఏం చదవాలి, ఏం చదవద్దు, ఎంతవరకు చదవాలి, చదివిన దాన్ని నేను ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, ఈ ఆలోచనలు మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా సింపుల్ గా, సీమ్లెస్ గా అయిపోతుంది. Are you understanding this, sir? This is the focus area that you need to work upon, sir. దాంతో పాటు మీకు తెలిసి ఉంటుంది, ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఓకే ఆప్షనల్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో ఆప్షనల్ కూడా మీరు ఒక 2 months టైం, లేకపోతే 1 month కానీ 2 months టైం అని, ఇప్పుడు ఇండిసైడెడ్ గా ఉంటే మీరు ఒక 1-2 months టైం తీసుకొని 1-2 months లో మీరు ఆప్షనల్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అంటే అప్పటికి డిసైడ్ అవ్వండి. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఎక్స్పోజ్ అవ్వండి. ఒక 1 month అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మీరు అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత 1 to 2 months లో ఆప్షనల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వడం బెటర్. కానీ ఆప్షనల్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ చాలా క్రైటీరియా ఉంటాయి. వాటి గురించి మళ్ళీ అప్పుడు ఆప్షనల్ ఓరియంటేషన్ సెషన్స్ జరుగుతాయి. దాంట్లో మేము మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Are you understanding this, sir? And remember, in this preparation process, there is a hierarchy to preparation. హైరార్కీ టు ప్రిపరేషన్ అంటే ఏ ఏరియాస్ మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఏ ఏరియాస్ మీద మనం తక్కువ ఫోకస్ చేయాలనేది ఒక క్రైటీరియా ఉంది. ద క్రైటీరియా ఇస్ వెరీ సింపుల్, సార్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. యువర్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి గివెన్ టు వాట్, సార్? యువర్ ఆప్షనల్ ప్రిపరేషన్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ యువర్ ర్యాంక్ ఫైనల్. Then below that you have to give importance to the 4 subjects, that is HEGP. Okay, history, economy, polity and geography, because they would be present for both prelims, mains and interview section. ఎక్కడైనా కూడా మనం దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి ఈ HEGP అనేది సెకండ్ ఫౌండేషన్. Then the third level subjects would be there, which are the subjects which are important for mains but not for prelims, and internal security, ethics, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇలాంటి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్. సొసైటీ, ఇండియన్ సొసైటీ, ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నెక్స్ట్ ప్రియారిటీలో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, దాంతో పాటు 1 more or 2 more subjects that are there which you have to give importance to is science and technology and environment. The reason why you have to give importance to these subjects is primarily because, అంటే తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలని చెప్తున్నా అంటే, ప్రెడిక్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. క్వశ్చన్ రావట్లేదని కాదు, క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి, కానీ క్వశ్చన్స్ ని అప్రోప్రియేట్ గా ఆన్సర్ చేయడానికి మనం ముందే ప్రెడిక్ట్ చేయాలి క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ గా ఈ క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు, దే ఆర్ ఓపెన్ ఎండెడ్.
Even though you prepare very well for these two sections, your strike rate in either the prelims examination or in prelims examination, it is going to be 30 to 40%. అంటే 10 క్వశ్చన్లు వస్తే బాగా ప్రిపేర్ అయితే ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేయొచ్చు సార్? 4 క్వశ్చన్లు చేయొచ్చు. అదే మీరు హెచ్ఈజిపి ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుంచి కొన్నిసార్లు 15 నుంచి 20 క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ చూస్తే 21 క్వశ్చన్స్ హిస్టరీ నుంచి వచ్చాయి. సో కాబట్టి ఈ సెక్షన్లో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మనము బాగా ప్రిపేర్ అవుతాయి హెచ్ఈజిపి సెక్షన్లో 15 క్వశ్చన్లలో 9 నుంచి 12 క్వశ్చన్ల వరకు మనం చేయొచ్చు. Which means that 70 to 80% you can do very easily in the HEGP. అప్పుడు మనము ఎక్కడైతే మనకు ఈజీగా క్వశ్చన్స్ దొరుకుతాయో ఆ ఏరియాస్ మీద మనం ఫోకస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద సెక్షన్ విత్ హైయెస్ట్ ప్రెడిక్టబిలిటీ రేషియో ఈస్ వాట్స్ ఆర్ ఆప్షనల్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, క్లాస్లో జరిగింది అదే సెక్షన్ మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి రాయొచ్చు. కాబట్టి సో ఎక్కడైతే మనకు ఎక్కువ ఈజీగా మార్కులు మనం బయటికి తీసుకురాగలమో ఆ సెక్షన్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. ఈ సెక్షన్స్ లో క్వశ్చన్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టం. మనం ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా 30 to 40% కంటే మనకి ఎక్కువ స్ట్రైక్ రేట్ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ప్రియారిటీ ఆర్డర్ ఇలా ఉండాలి సార్. Are you understanding this? This is also on the basis of judgment, right? ఏంటి యూపీఎస్సీ పేపర్ ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే జడ్జిమెంట్ బేసిస్ మీద మనకు ఈ సెక్షన్ అనేది మనకు బయటకు వస్తుంది. దాంతో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో ఇస్ వన్ మోర్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ డిఫికల్ట్ టు ప్రెడిక్ట్. Are you understanding this, sir? So most probably we can keep the current affairs as a section which is below HEGP, ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ కి. కాబట్టి ఓకే, సో కరెంట్ అఫైర్స్ we can put just below HEGP, then main subjects, then at the end you can put science and technology and environment. This is the priority order for preparation. The people who focus on unimportant things in this preparation, they are going to remain aspirants. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. దాంతోపాటు ఈ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే, దిస్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ డజంట్ రిక్వైర్ యూ టు హ్యావ్ ఎక్సెప్షనల్ డెప్త్, బట్ ఓకే నెసెసరీ డెప్త్ ఇన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఎక్కువ ఇష్యూస్ హ్యాండిల్ చేయడం మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఒక ఇష్యూలో మాస్టర్స్ లెవెల్ ఓకే కాంపిటెన్స్ తెచ్చుకొని మిగతా ఇష్యూస్ లో చాలా వీక్ ఉన్నారంటే యు ఆర్ ఎ పూర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. Administration is handling everything and managing everything at a necessary level. Is it not the meaning of administration, sir? If you let go of some things completely, they are going to cost you very dearly in your preparation. Everything, okay, at a decent level, if you keep handling, then this preparation process is going to be easy for you. చాలా మంది ఏంటంటే ఈ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద లైకింగ్ పెంచుకుంటారు. లైకింగ్ పెంచుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, వాళ్ళు ఈ ఫోకస్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ అవుట్కమ్ ఎగ్జామ్ గురించి మర్చిపోయి ఆ సబ్జెక్ట్ చదవడంలో వాళ్ళ ఆనందం పొందడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సార్? దే విల్ బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ వన్ సబ్జెక్ట్, బట్ ఇన్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఎమోషన్స్ ఎట్లాంటి రోల్ ప్లే చేస్తాయని చూడండి. నచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏమో రోజు అదే సబ్జెక్ట్ అవుతారు, చూస్తే రోజు కష్టపడుతున్నట్టే కనిపిస్తారు, కానీ వాళ్ళకి ఫైనల్ గా ర్యాంక్ రాదు. ఎందుకు రాదు? యూ మేడ్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఏ ప్రియారిటీ రాదర్ దాన్ ద ఎగ్జామ్. నీకు నచ్చిన పని నువ్వు చేస్తున్నావు, నీకు నచ్చని సబ్జెక్ట్ నీకు ఆ బుక్ ముట్టుకోవాలంటేనే నీకు ఓకే, సో యూఆర్ ఫీలింగ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ రిజెంట్మెంట్, రిపల్షన్. బట్ the people who are not going to read any one subject in the preparation, they are signing their own expulsion from the exam process. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ని ఓకే మనము ఎగ్జామ్ బేసిస్ మీద అవసరాన్ని బట్టి మనము వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, కానీ మన ఇష్టాలను బట్టి మనం వెయిటేజ్ ఇస్తే మాత్రం ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎగిరిపోతుంది సార్. Is it understandable? So this is one thing, you have to keep your emotions also in control. దాంతో పాటు ప్లీజ్ డోంట్ లిసన్ టు ద అడ్వైజెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టామ్, డిక్ అండ్ హ్యారీ. చాలా మంది చెప్తారు ఓకే, సో ఏవో ఒకటి వచ్చి మీరు కొత్తగా వచ్చారు కాబట్టి ప్రిపరేషన్లో మీరు కూడా ఏదైనా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందేమో అని చెప్పి అందరి మాటలు వింటారు. మనకేం అవసరం లేదు ఓకే, మీకు అలాంటి సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి కోసమే మిమ్మల్ని ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్లో మేము పెట్టుకున్నాం. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ రూమ్ స్టేజ్, దట్ యూ షుడ్ గివ్ ప్రియారిటీ టు. Are you understanding this, sir? Don't just continuously keep changing your pathway towards the preparation process. This is one thing that people need to keep in mind, and you have to prepare accordingly.
ఇది సబ్జెక్ట్ ప్రియారిటీ. సబ్జెక్ట్ ప్రియారిటీతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ when you are preparing for this examination, one more important thing that you people need to remember is the first 1 year of the preparation there would be rapid learning, sir. ఎంత క్విక్ పేస్ లెర్నింగ్ ఉంటుందంటే కొన్నిసార్లు ఆ ఒక్క సంవత్సరంలోనే మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు. నేర్చుకోవడం అనేది సెకండరీ, కానీ చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. కానీ పోతూ ఉంటే ప్రిపరేషన్లో లెర్నింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. సెకండ్ అటెంప్ట్, థర్డ్ అటెంప్ట్ పోయేసరికి లెర్నింగ్ తగ్గుతుంది. బట్ దట్ ఈస్ వెన్ ద రోల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లేస్, సార్. అంటే ఆ టైంకి వచ్చేసరికి మీకు జడ్జిమెంట్ మీద మరి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, కానీ నేర్చుకోవడం పైన ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. That is the reason why we typically ask students in this preparation process to at least give 2 years of dedicated time for this preparation. At least ఒక 2 సంవత్సరాలన్నా కంప్లీట్గా దీని మీద కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే ఒక 10 నెలలు కోచింగ్ జరుగుతుంది. కోచింగ్ జరిగిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు 10 months కోచింగ్ అంటే ఇప్పుడు నౌ ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ ఇట్, సార్? ఆగస్ట్. వాట్ ఈస్ 10 months from August? May. Then naturally 2027 becomes a little difficult target for you people. క్లాసెస్ అయిపోగానే వెళ్ళి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, డోంట్ థింక్ దట్ నో సార్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కలెక్టర్ అవ్వాలన్న ఆకాంక్ష ఉందంటే ఆ ఆకాంక్షతో చాలా మంది ఉంటారు. అందరూ వాళ్ళే ఎగ్జామ్ రాస్తారు. కానీ రైట్ టైంలో మీరు స్ట్రాటజిక్గా ఎవరైతే మూవ్ అవుతారో వాళ్ళకే ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసే కేపబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఇఫ్ సమ్ స్టూడెంట్ షోస్ ఎక్సెప్షనల్ ప్రామిస్ ఇన్ ది వీకెండ్ టెస్ట్ దట్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎగ్జామ్స్, వాళ్ళకు మేమే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తాం. మీరు మమ్మల్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. We will give green signal and we will ask the students also to read a little additionally, push themselves. We will conduct some additional tests that we are going to conduct for the people who are part of our mentorship program. మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే కోచింగ్ అయిన తర్వాత కూడా మన దగ్గర ఒక టెస్ట్ సిరీస్ ప్లస్ మెంటర్షిప్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న టెస్ట్లు కూడా ఎవరైతే ప్రామిసింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. దాంట్లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బేసిస్ మీద మేము 2027కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వచ్చు. బట్ ఓకే, మీరు కొంచెం స్లో లెర్నర్ అంటే స్లో లెర్నర్ ఈస్ నాట్ రాంగ్. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఫేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, దెన్ యూ షుడ్ టార్గెట్ ఫర్ 2028, సార్. నేను మళ్ళీ కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నాను, 2027 అనేది మీ వీకెండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే వీకెండ్ టెస్ట్లో మీరు బాగా రాస్తే మిమ్మల్ని ఇంకా కొంచెం పుష్ చేసి కొంచెం అడిషనల్ వర్క్ ఇచ్చి మీకు టెస్ట్లు కొన్ని అడిషనల్గా పెట్టి మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిలిమ్స్ తయారు చేస్తాం. ఒకవేళ అది కుదరకపోతే మీరు ఆ ప్రామిస్ ఆ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చూపించలేకపోతే 2028 వుడ్ బి ఏ ఫీజిబుల్ టార్గెట్ ఫర్ యూ పీపుల్. Let me be absolutely clear about it. Don't have any aspiration that okay, అయిపోద్ది ఒక సంవత్సరంలోనే. ప్లీజ్ అండ్ కీప్ ద ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ప్రైవేట్ ఫ్రమ్ ఓకే యువర్ సోషల్ సర్కిల్స్. అందరికీ కూడా ఎక్కువ పబ్లిసైజ్ కూడా చేయకండి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్లో ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా పబ్లిక్గా జరుగుతుంది. ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ పబ్లిక్. ఓకే, చాలా మంది చాలా దెబ్బలు తగులుతుంటాయి, కానీ ప్రైవేట్గా తగలడం వల్ల ఎవరికి తెలియదు. ఇక్కడ ప్రిమ్స్ రాసి మెయిన్స్ రాస్తున్నారా లేదా అనేది అందరికీ తెలుస్తుంది. కాబట్టి మాక్సిమం ఏంటంటే ప్రైవేట్ గానే ఉంచండి, అన్నెసెసరీ సోషల్ ప్రెషర్స్ కి విక్టిమ్ అవ్వకండి. డోంట్ ఓవర్ అనౌన్స్ యువర్ సెల్ఫ్ సార్ దట్ ఓకే కలెక్టర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాము ఇక అయిపోతాము అన్నట్టు మీరు చెప్పకండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ లో నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, 1% is the success rate. If you ask me very strictly, less than 1% is the success rate. అంటే 100 మంది ప్రిపేర్ అయితే ఎంతమంది క్లియర్ చేస్తున్నారు సార్? ఒక్కరు. సో అంత టఫ్ కాంపిటీషన్ కాబట్టి మీరు అలా ఫీల్ అవుతారు. దాంతోపాటు మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, మీ ప్రిపరేషన్లో అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ, వెరీ గుడ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటే ఒకవేళ యూపీఎస్సీలో ఫెయిల్ అయినా సరే గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ప్రామిసింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ యూ పీపుల్. అంటే ఇంకా మరి సార్ సక్సెస్ రేట్ 1% కంటే తక్కువ ఉంది అంటున్నారు, మరి ఏం చేయాలంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నేచర్ ఈస్ సచ్. ఓకే, లేకపోతే ఒకవేళ ఇది కుదరనప్పుడు అంటే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే మనం మీరు ప్రిపరేషన్ టైం ఒక 6 years టైం పెట్టారనుకోండి, 5 years టైం పెట్టారనుకోండి, మధ్యలో ఒక గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఒక గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఓకే లేకపోతే గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ టైంలో మాత్రం ఒక చిన్న రీజనల్ బ్యాచ్, మన ఇన్స్టిట్యూట్లో గ్రూప్స్ సెక్షన్ ఉంది, వాళ్ళు ఒక చిన్న రీజనల్ బ్యాచ్ లాంచ్ చేస్తారు. ఆ రీజనల్ బ్యాచ్ ఏంటంటే ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే స్టేట్ సర్వీసెస్లో ఉండి యూపీఎస్సీలో లేని సబ్జెక్ట్స్, అంటే ఒక 30% సిలబస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకైతే ఒక 30% సిలబస్, తెలంగాణ వాళ్ళకైతే ఒక 40% సిలబస్ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే తెలంగాణ హిస్టరీ, తెలంగాణ మూవ్మెంట్, సో ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చేంజ్ చేస్తామంటున్నారు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ సిలబస్. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ. ఆ టైంలో మీకు రీజనల్ బ్యాచ్ పడుతుంది. రీజనల్ బ్యాచ్ పడ్డప్పుడు ఆ రీజనల్ బ్యాచ్ లో మీరు ఒక 200 to 300 అవర్స్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. ఆ క్లాసెస్ విని మీరు గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామినేషన్స్ కంఫర్టబుల్ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, లాస్ట్ 2-3 years మనం నోటిఫికేషన్స్ చూసినా సరే, నో పర్సన్ హూ ప్రిపేర్స్ ఫర్ గ్రూప్స్ క్లియర్ గ్రూప్స్ సార్. గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అయిన వాడు ఎవరు గ్రూప్స్ క్లియర్ చేయలేరు మాక్సిమం. ఎవరు క్లియర్ చేస్తారంటే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళే గ్రూప్స్ క్లియర్ చేస్తారు. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఆ 30% ఆఫ్ ది సిలబస్ ఆ టైంలో మీరు కవర్ చేసుకొని, ఎందుకంటే 70% ఆఫ్ ది సిలబస్ కామన్, ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టైల్ సేమ్, ఇవన్నీ సిమిలారిటీ ఉండడం వల్ల ఆ టైంలో మాత్రం గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 మీద కొంచెం ఫోకస్ చేసి, ఒకవేళ మరీ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ తో కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఉంటే ఆ ఇయర్ యూపీఎస్సీలో డ్రాప్ తీసుకొని స్టేట్ సర్వీసెస్ రాసినా కూడా తప్పు లేదు. కానీ అది క్యాండిడేట్ టు క్యాండిడేట్ వేరీ అవుతుంది. మీరు యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లోనే చాలా స్కిల్ చూపించారనుకోండి, అప్పుడు డ్రాప్ చేయడం స్టేట్ సర్వీసెస్ కోసం తప్పు అవుతుంది. కానీ అక్కడ కూడా మన ప్రిపరేషన్ అప్ టు మార్క్ లేనప్పుడు గ్రూప్స్ మీద ఫోకస్ చేయడం కూడా తప్పేం కాదు. దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్స్. ఈ రోజు చేంజ్ క్యాడర్ పాలసీలో మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా ఏ స్టేట్ లో అవుతారనేది మీ కంట్రోల్లోనే లేదు, లాటరీ కొట్టినట్టే. సో ఎక్కడో నార్త్ ఈస్ట్ లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వడం కంటే స్టేట్ లో గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అవ్వడం కూడా దాని అడ్వాంటేజెస్ దానికి ఉంటాయి. కాబట్టి డోంట్ డిస్మిస్ అవే ద స్టేట్ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 ఎగ్జామినేషన్స్. దే ఆర్ ఆల్సో గుడ్ ఎగ్జామినేషన్స్. మన కాంపిటెన్స్ బేసిస్ మీద మనం కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్ కొన్నిసార్లు, అవునా కదా? ఓకే, లేదు మొండిగా నేను దీని మీదనే కూర్చుంటానని ఆలోచన పెట్టుకుంటే అది టీచర్స్ కి తెలుస్తుంది. ఓకే, మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారని చెప్పి. ఓకే, మీరు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా యూపీఎస్సీ ఫీల్డ్ లో రాంగే ఉంటుంది. ఎందుకు రాంగ్ ఉంటుంది? ఎయిదర్ ఇట్ వుడ్ బి ఓకే ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఎ ఒపీనియన్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్, ఆర్ యూ విల్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ వెరీ పూర్ స్టూడెంట్. కానీ యాక్చువల్ రియాలిటీ అది ఉండదు, అంతే కదా? మీరు కొంచెం పాజిటివ్ పర్సన్ అనుకోండి, ఓకే, మిమ్మల్ని మీరు కొంచెం అప్రిషియేట్ చేసుకునే నేచర్ మీకు ఉందనుకోండి, ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అబ్బా బ్రహ్మాండంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, అసలు నాకు రాకుండా ఉండడానికి ఛాన్సే లేదు అని మీరు అనుకుంటారు. కానీ మీ ఆన్సర్ చూసినప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది. అంతవరకు మాకు కూడా తెలియదు. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడినప్పుడు ఎవ్రీవన్ ఈస్ కాన్ఫిడెంట్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ ప్రామిసింగ్, ఎవ్రీవన్ స్పీక్స్ ఇంటెలిజెంట్లీ, బట్ వెన్ రైటింగ్, దట్ టు వెన్ యూ రైట్ a 3-hour examination with 20 questions in it with no choice, that's when I understand where you stand. అర్థమవుతుంది మీకు నేను చెప్పింది? సో దీస్ ఆర్ ది క్రైటీరియా దట్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు రిమెంబర్. దాంతో పాటు యూపీఎస్సీ ఫీల్డ్ లో కూడా CSAT అనే ఒక పేపర్ ఉంది. దీని గురించి చాలా మందికి భయం ఉంటుంది, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ బేసిస్ మీద. బట్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ డీసెంట్లీ వెల్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ పేపర్. మీరు కంప్లీట్ గా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం ఇట్ కెన్ హార్మ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్. కానీ మన దగ్గర CSAT, ఓకే, బోత్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ వెరీ థరో గోయింగ్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కండక్టెడ్ టు యూ పీపుల్. సో దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ. Is it clear, sir? Understandable? Any questions still here? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్పండి. సో అందుకే నేను కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూ పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ సార్. ఇఫ్ యూ డిపెండ్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఎక్సెసివ్లీ, దే విల్ కీప్ చేంజింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఒక సంవత్సరం ప్రిపేర్ అయిన కరెంట్ అఫైర్స్ రెండో సంవత్సరానికి మీకు పనికి రాకపోవచ్చు. కాబట్టి ప్రియారిటీ టు కరెంట్ అఫైర్స్, దట్స్ ద రీజన్ వై ఐ పుట్ ఇట్ బిలో HEG. ఓకే, యూజువల్ గా ఏంటంటే చాలా మంది అనుకుంటారు యూపీఎస్సీలో ఒక సంవత్సరం కరెంట్ అఫైర్స్ అడుగుతారని అనుకుంటారు, కానీ అది కూడా తప్పు సార్. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే వాళ్ళు లిమిట్ కూడా బ్రీచ్ చేస్తున్నారు, కొంచెం ఓల్డర్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏదైనా ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా 100% ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్. దాంట్లో కూడా స్ట్రైక్ రేటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్ కంటే కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ లో స్ట్రైక్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది, కానీ అవి ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను దాని ప్రియారిటీ కొంచెం పైన పెట్టాను. స్ట్రైక్ రేట్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో యూజువల్ గా ఏంటంటే మనకు ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూపీఎస్సీ వాంట్స్ టు ట్రబుల్ యూ, దే విల్ సెట్ ఏ పేపర్ వేర్ ఇన్ యువర్ స్ట్రైక్ రేట్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ విల్ ఫాల్ టు లెస్ దాన్ 20% ఆల్సో. కానీ ప్రతి సంవత్సరం అలా చేయరు సార్. కొన్నిసార్లు కొంచెం సింపుల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్తారు. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మిగతా వాళ్ళందరూ చేసి మనం చేయకపోతే మనం ఇబ్బంది పడతాం. కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ కి ఇవ్వాలి సిగ్నిఫికెన్స్, కానీ ఎంతవరకు ఒక లిమిట్ ఉంటుంది.
Okay, manam current affairs, what is current affairs for us now? Okay, so maybe 5 years down the line that might not at all be important kada. 10 years back మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మేము ఇచ్చిన కరెంట్ అఫైర్స్ లేకపోతే 10-15 years బ్యాక్ అప్పటి కరెంట్ అఫైర్స్ కి ఇప్పటి కరెంట్ అఫైర్స్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు కూడా నెసెసరీ లెవెల్లో ఉండాలి. దానికి బౌండ్ ఏం లేదు. యూపీఎస్సీ వాడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అడగచ్చు. అంటే మొత్తం యూనివర్స్ బేస్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఏదైనా నాసా స్పేస్ మిషన్స్ కానీ లేకపోతే కొత్త స్టార్ గురించి కానీ అక్కడి నుంచి ఓకే 1 విలేజ్ కేస్ స్టడీ మీద కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అడగచ్చు. లేకపోతే ఒక ఇండివిజువల్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. మరి ఇంత బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ లో స్ట్రైక్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది, కానీ అవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దానికి నెసెసరీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇచ్చి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ టాపిక్ అనేది ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ టాపిక్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ విల్ టీచ్ యూ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అది ఒక్కసారి డెవలప్ అవ్వచ్చు సార్. సబ్జెక్ట్స్ ఒక్కొక్కటి జరుగుతున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కరెంట్ అఫైర్స్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి, మనం ఎట్లా ఫోకస్ చేయాలి. ఈ విషయం అనేది ఇట్స్ అ డెవలప్మెంటల్ అవుట్కమ్ దట్ విల్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్. దట్స్ ద కేస్. ఐ థింక్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఎస్ ఎస్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎస్ సార్, ప్లీజ్ ఆస్క్. చెప్పండి సార్. Language paper is one of the simplest paper, provided you have the ability to read at least the local language newspaper. కొంతమంది సిబిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ మొత్తం హిందీ చదివి తెలుగు అసలు ముట్టుకోకుండా సడన్ గా ఇప్పుడు వచ్చి తెలుగు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారు. కానీ మీకు 10th స్టాండర్డ్ వరకు తెలుగు చదివి ఒక సబ్జెక్ట్గా న్యూస్ పేపర్ పట్టుకుంటే ఇబ్బంది లేకుండా చదివే కేపబిలిటీ ఉంటే లాంగ్వేజ్ పేపర్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. లాంగ్వేజ్ పేపర్లో ఏముంటుందంటే నేను సింపుల్గా చెప్తాను మీకు. ఒక ఎస్సే 100 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఒకటి ప్రిసైజ్ రైటింగ్ అని చెప్పి కుదించి రాయడం అని చెప్పి ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. ఒక సెక్షన్ వచ్చేసి తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. ఇంకో సెక్షన్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు దెర్ వుడ్ బి 1 కాంప్రహెన్షన్. కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు, కింద క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, దానికి సమాధానం మనం రాయాలి. ఒక 50 మార్క్స్ సింపుల్ గ్రామర్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? మనకు మార్కులు ఎన్ని రావాలి? 1/3 మార్క్స్ రావాలి, అంటే 100 మార్కులు రావాలి. యూజువల్గా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, నేను దిస్ ట్రిక్ ఐ రివీల్ సార్, ఓకే నో ప్రాబ్లం. వాట్ పీపుల్ డూ ఈస్ ఎస్ఏ మనకు ఒక 100 మార్క్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్ఏ ప్రాపర్గా రాస్తే మ్యాక్సిమం పేపర్ క్లియర్ అయిపోయినట్టే. ఎస్ఏ క్లియర్గా రాయడానికి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, తెలుగులో మనకు అంత ఈజీగా పదాలు రావు, ఎందుకంటే మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుంటారు, కాన్వర్జేషన్ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగులో పదాలు దొరకనప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ప్రిసైజ్ రైటింగ్కి పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళు, కుదించి రాయమని చెప్పి, దాంట్లో తెలుగు కీవర్డ్స్ అన్ని హైలైట్ చేసుకుంటారు. తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్లో వాడే పెద్ద తెలుగు కాంప్రహెన్షన్ ఇస్తారు కదా, దాంట్లో కీవర్డ్స్ అన్ని హైలైట్ చేసుకుంటారు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ఓకే సో కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాసేజ్ ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో తెలుగు వర్డ్స్ హైలైట్ చేసుకుంటారు. ఆ పదాలన్నీ యూజ్ చేసి ఎస్సే రాస్తారు సార్. అర్థమైందా? సో అలా రాస్తే ఎస్సే సింపుల్గా ఈజీగా అయిపోతుంది, మీకు పెద్ద ఇబ్బంది అవ్వదు. సో యూ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ సార్. దాన్ని ఏం పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ తెలుగు చదవడం కూడా రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం హిందీ అయినా డెవలప్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే తెలుగు అయినా నేర్చుకోవాలి. అంటే అంత ఆషామాషి పేపర్ ఏం కాదు, కానీ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఇట్. ఎస్ చెప్పండి. వాట్ అదర్ క్వశ్చన్ ఇస్ దే? మార్నింగ్ ఎగ్జామ్స్ Suryodaya? Yes. See, the thing is, Suryodaya keeps on happening throughout the year. కానీ మీ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏ క్లాసులు మీకు జరిగితే ఆ సూర్యోదయం మీరు రాయగలరు. క్లాసులు జరగని సెక్షన్ మీద సూర్యోదయ టెస్ట్ సిరీస్ జరుగుతుంటే మీరు ఏం చేయలేరు సార్, అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే మీ కోర్స్ డ్యూరేషన్ టైంలో జాగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ సూర్యోదయ స్టార్ట్ అయితే జాగ్రఫీ సూర్యోదయ రాయడం మీకు కన్వీనియంట్ ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ జాగ్రఫీ సెక్షన్ కాకముందే జాగ్రఫీ సూర్యోదయ అయిపోతే మీరు ఏం చేయలేరు. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ దిస్? దానికి సపరేట్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది, అది మెంటర్షిప్తో సింక్ అయి ఉంటుంది. అది యూజువల్గా ఏంటంటే ఆల్రెడీ కోచింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది రాస్తారు. కానీ ఏ సెక్షన్స్ అయితే ఫినిష్ అవుతాయో వీ ఎంకరేజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో టు రైట్ ద సూర్యోదయ టెస్ట్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్. అంటే అయిపోయిన సబ్జెక్ట్స్కి రాయమని చెప్తాం మేము. సో దట్స్ ద కేస్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్?
Don't have any wrong notion about the exam, sir. Be very clear with respect to what to expect from the exam, what you need to do. Don't get unnecessarily emotional in the preparation process. You have to be absolutely clear and clear vision undi కష్టపడే capability ఉంటే ఈ exam clear చేయొచ్చు. Okay, so and the exam is also a test of your personality, sir. మీ patience ని టెస్ట్ చేస్తుంది, ఓకే, మీ ఎమోషన్స్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది, మీ స్టెబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టెస్టెడ్. People wrongly think that only interview stage is the test of your personality. That's absolutely false. మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, ఓకే, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ రోజుకి 20 క్వశ్చన్స్ పొద్దున మధ్యాహ్నం రాయాలి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ మళ్ళీ పేపర్ ఉంటుంది. అంటే ఒక 3 hours స్పాన్ లో 4000 వర్డ్స్ రాయాలి. అదే పని మళ్ళీ మధ్యాహ్నం చేయాలి, అదే పని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చేయాలి, అదే పని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్ చేయాలి. ఓకే, అంటే మీరు సైకలాజికల్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ రెడీ టు డై ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్, దే విల్ బి ఏబుల్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఇట్. చాలా ఓకే, అంటే క్రూరంగా మనల్ని మనం ట్రీట్ చేసుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే ఎగ్జామ్ పనిచేస్తుంది సార్. కొంచెమైనా మీరు వీక్నెస్ ప్లేస్ ఇచ్చారంటే మాత్రం స్కోప్ ఉండదు. 4000 పదాలు 3 గంటల్లో రాయడం అంటే అసలు చెయ్యి కూడా మీకు సహకరించదు 4th పేపర్కి వెళ్ళేసరికి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బి బుల్ హెడెడ్. బుల్ హెడెడ్ అంటే ఇంకా అనుకుంటే ఆ పని జరగాల్సిందే అనే ఒక ఖచ్చితమైన స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకు ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ పనిచేస్తుంది సార్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ దిస్? ఓకే, ఒకవేళ నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, క్లియర్ అవ్వకపోయినా సరే గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఆపర్చునిటీ ఉంది. దాంతోపాటు ఇట్స్ ఏ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ వేర్ యూ కెన్ స్పెండ్ యువర్ టైమ్. You will be learning a lot many things which are going to be relevant throughout your life, sir. That is also one positive outcome, but don't expect any certificates. ఓకే సార్, 2 ఏళ్ళు చదివాను, నాకేం వచ్చింది? మామూలుగా ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్ లో కనీసం ఒక 3 years ఏదైనా కష్టపడితే ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని బయటకు పంపిస్తారు. కానీ యూపీఎస్ లో ఏ సర్టిఫికేషన్ ఉండదు. ద రిస్క్ ఈస్ ఇమ్మెన్స్, బట్ ద రివార్డ్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వలీ ఓకే గుడ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మెంటల్ కేపబిలిటీ. యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ యువర్ సెల్ఫ్ వెరీ ప్రాపర్లీ. Alright, so that develops a quality in you eventually. Okay, so the quality got develop అవుతుంది. But fine. Any other questions, sir? Some student has asked Sandika. See ma'am, the orientation sessions are going to be conducted for nearly 4 days. Okay, so 4 days, today, tomorrow, day after, 4 days classes jarugutai. 4 days time lo various teachers from our institute, they are going to come and speak to you, and even subject specific orientation. I am giving general orientation today. Subject specific orientation of my own subject, that is history and internal security, I am going to provide as part of the class only in the coming 4 days. 1 day more I am going to come. All right, so ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. చెప్పండి సార్. ఎనీవన్ questions? You people should ask. Okay, so we encourage the students to interact with the teachers throughout the class, sir. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి సార్. అవును, తీసుకోవడం అంటే మీ ఇష్టం సార్ అది. ఓకే, సో ఆప్షనల్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లిమిట్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ దేర్ ఆప్షనల్, బట్ we will provide suggestion. Okay, కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే, నేను జనరల్గా చెప్తున్నాను, there are some people who are fascinated by subjects like psychology, లేకపోతే ఫిలాసఫీ అనుకుంటారు కొంతమంది, కానీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ వెరీ పూర్. దాంతోపాటు మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆప్షనల్ ఎప్పుడైనా లాంగ్ టర్మ్ మనకు అసోసియేషన్ కాబట్టి కంపల్సరిగా మనకు ఎవరు టీచ్ చేస్తున్నారు, దాంతోపాటు మెటీరియల్ ఏముంటుంది, నాతో పాటు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు, ఈ 3 క్రైటీరియా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కానీ మీకు ఎక్సెప్షనల్ టాలెంట్ ఉందనుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ లాంటి ఆప్షనల్స్ లో. ఓకే, మ్యాథమెటిక్స్ లాంటి ఆప్షనల్స్ కొంతమంది ఉంటారు. ఓకే, సో ఐఐటీస్ లో గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు, లేకపోతే మంచి మ్యాథమెటికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి, కానీ వాళ్ళకు కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, nowadays, okay, what is happening is, even in mathematics also, only the students who have exceptional capability are getting rewarded. 20-30 మెంబర్స్ మార్క్స్ పడుతున్నాయి, మిగతా వాళ్ళందరూ వాష్ అవుట్ అయిపోతున్నారు. ఐఎమ్ టెలింగ్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ. సో చూస్ వైజ్లీ, okay, based on availability of all the 3 things that I have talked about. Who is the mentor? Okay, what kind of material is available? Are there other students available along with me in order to prepare for the optional?
ఈ 3 క్రైటీరియాస్ ఫుల్ఫిల్ చేసే ఆప్షన్ మీరు ఏదైనా తీసుకుంటే మీరు కరెక్ట్ ఓకే రీజన్ కూడా దానికి ప్రజెంట్ చేస్తే మేము రెస్ట్రిక్ట్ కూడా చేయము. It is a choice. UPSC is providing the choice. Why will we restrict your choice, sir? We'll never do it. మాకు అలాంటి ఉద్దేశం ఏం లేదు. So what option did you think of, sir? Just I'm asking. Public administration is impossible now. I'm being very curt in my reply. It's an impossible option now. Okay, we've seen the examination process for more time than you. Because of which reason it's an impossible optional. There is no good guidance, no good mentor, and public administration optional is being penalized by UPSC very brutally, sir. You know, at one point of time before 2013, when 2 optionals were present, Hyderabad was a center for public administration and anthropology. It was all people who cleared with this combination at that point of time. కానీ 2013 నుంచి యూపీఎస్సీ ఐ డోంట్ నో వై బట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ బుచ్చరింగ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దాంతో పాటు గుడ్ మెంటర్స్ లేరు. ఆ సబ్జెక్ట్కి కావాల్సినంత అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత మెటీరియల్ మనకు ఇక్కడ మార్కెట్లో కూడా అవైలబుల్ లేదు. ఈ క్రైటీరియాస్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ నేను మళ్ళీ కలెక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా నేను చేయాల్సింది అడ్మినిస్ట్రేషనే, అదే చదివితే తప్పే ఉంది అని కొంతమంది అనుకుంటారు. ఓకే, బట్ దే విల్ ట్రైన్ యూ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సార్, యూ నీడ్ నాట్ గో ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో అది మనకు అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరు అన్నెసరిగా దాంట్లోకి డోంట్ డిప్ యువర్ ఫింగర్ ఇన్ టు ఇట్. ఇట్స్ నాట్ గుడ్. ఓకే, చెప్పండి సార్. Mathematics also is good optional, but I told you very clearly that exceptional performance, okay, very good command over the subject is a prerequisite for taking mathematics as optional. అంటే మీకు ముందే మ్యాథ్స్ మీద డీసెంట్ కమాండ్ ఉంటే తీసుకోండి, నేను తప్పనట్లేదు. సౌత్ ఇండియాలో మనకు మ్యాథమెటిక్స్ కల్చర్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఎందుకంటే ఐఐటీస్ ఓకే, సో మెనీ డిస్ప్రపోర్షనేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ ఫ్రమ్ సౌత్. ఎస్, టిల్ 2018-19 మ్యాథమెటిక్స్ వాజ్ ఎక్సెప్షనల్లీ రివార్డింగ్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే మార్కులు కూడా మిగతా ఆప్షన్స్లో 300 టచ్ చేయడం కష్టం అవుతే మ్యాథ్స్లో 340, 350 కూడా పడేవి. కానీ యూపీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా స్కేల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే కానీ మ్యాథ్స్లో 300 టచ్ అవ్వట్లేదు. అది కూడా చాలా తక్కువ మంది క్యాండిడేట్స్ టచ్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు అది బీ మైండ్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. ఎస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఐ టేక్ క్వశ్చన్స్, దిస్ ఇస్ ఓపెన్. ఓకే, సో మీరు ఏం పర్లేదు, ఏ క్వశ్చన్ అడగండి. ఇట్స్ డీసెంట్ ఆఫ్ ఆప్షనల్. విల్ కండక్ట్ ఆప్షనల్ ఓరియంటేషన్ సెషన్స్ లేటర్ సార్, అప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మనం ఆప్షనల్స్ గురించి. బట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆప్షనల్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, యు బీ ఎ లిటిల్ క్లియర్. ఓకే, డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే బై రాంగ్ నోషన్స్ ఆఫ్ వాట్ అన్ ఆప్షనల్ మైట్ బి. వాట్ అన్ ఆప్షనల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ వాట్ అన్ ఆప్షనల్ మైట్ బి ఈజ్ అ డిఫరెంట్. అంటే మనం అనుకుంటాం ఈ ఆప్షనల్ ఇలా ఉంటుందేమో అని చెప్పి, కానీ అక్కడ దిగిన తర్వాతనే మనకు విషయం తెలుస్తుంది. Alright? Yes, sir. You wanted to ask some question? Raise some hand. చదవండి. ఇప్పుడు మరి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నారు కదా, మీరు ఫస్ట్ స్ట్రగుల్ అవ్వండి. న్యూస్ పేపర్ తీసుకోండి, మీకు ఇది పనికి రావచ్చు అనిపించిన ప్రతి ఆర్టికల్ చదవండి, స్పెండ్ చేయండి. ఫస్ట్లో పేపర్ చదవడానికి 3-4 hours టైం పడుతుంది. బట్ పోతూ ఉంటే ప్రిపరేషన్లో ఒక 15-20 minutes పేపర్ ఫినిష్ చేయొచ్చు, half an hour మ్యాక్స్. ఫస్ట్ లో మాత్రం 3-4 hours పడుతుంది. ఓకే, అసలు ఏం చదువుతున్నాము, అసలు ఏమన్నా యూజ్ ఉందా అనే క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు సార్, అంటే ఫేస్ చేస్తారు. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎస్. Prelims and mains, I mean for how many marks and how the questions are going to be provided. Exam pattern we will discuss, sir. Okay, so subsequently we will discuss in the next session. Kanli ippude meeku telusu kada 3 stages untai: prelims, mains and interview. Prelims examination is objective, mains examination is subjective where you need to write the answer. Okay, interview is the process where it is based on personal interaction. These are the 3 things. ఓకే, పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ బేసిస్ మీద అసెస్మెంట్ చేస్తారు. 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో మనకు 6 subjects ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి. దాంట్లో హెచ్ఈజిపి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ 7 subjects ఉంటాయి. మొత్తం 7 subjects పేపర్ 1 ఉంటాయి. పేపర్ 2 వచ్చేసి సిసాట్ పేపర్ ఉంటుంది, మ్యాథమెటిక్స్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్. మ్యాథమెటిక్స్ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ పేపర్లో 200 మార్క్స్కి 1/3 ఆఫ్ ది మార్క్స్ అంటే 66.5 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వస్తే మీరు క్లియర్ చేసినట్టు. ఇంకా మార్క్స్ మీకు దేనికి పనికిరావు. కానీ పేపర్ 1 మాత్రం ఎలా ఉంటుంది అంటే రిలేటివ్ గ్రేడింగ్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి ఇయర్ ఒక దగ్గర 4.5 to 5 lakh people దే విల్ అపియర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్.
కానీ దాంట్లో అందరూ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉండరు. ఓన్లీ 1 to 1.5 lakh పీపుల్ వుడ్ బి సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్. వాళ్ళలో 10% మెంబర్స్ ని ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై చేస్తారు. అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టాప్ నుంచి మార్క్స్ రివర్స్ తీసుకుంటూ వస్తారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 పోస్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కి దే విల్ మల్టిప్లై ఇట్ బై 30. 1000 పోస్ట్ ఉంటే 13తో మల్టిప్లై చేస్తారు. 13 కానీ 12.5 కానీ క్రైటీరియా మారుతూ ఉంటుంది. బట్ 13 or 12.5 అండ్ దే విల్ పిక్ ద టాప్ మార్క్ అండ్ గో బిలో. కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ 13,000 లో ఉంటారో వాళ్ళని ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై చేసినట్టు డిక్లేర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఒక ఫిక్స్డ్ కట్ ఆఫ్ ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి 80 కూడా కట్ ఆఫ్ తగ్గుతుంది, ఒక్కొక్కసారి 120 వరకు వెళ్ళిన దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి. సో ద కట్ ఆఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వేరీ అకార్డింగ్ టు ద పేపర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్ గ్రేడింగ్. కానీ ప్రిలిమ్స్ మార్క్స్ మీ ఫైనల్ ర్యాంక్ ని డిటర్మైన్ చేయవు. క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది, దాన్ని అక్యుములేట్ చేసి మీకు మళ్ళీ ఫైనల్ ర్యాంక్ కి ట్రాన్స్లేట్ చేయరు. మరి అండర్స్టాండింగ్ దిస్ సార్? ఫైనల్ ర్యాంక్ అనేది మెయిన్స్ స్కోరు, ఇంటర్వ్యూ స్కోర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మళ్ళీ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు మొత్తం పేపర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ దేర్ వుడ్ బి జనరల్ స్టడీస్ ఎస్ఏ పేపర్, 2 language papers would be there which are qualifying, whose marks are not going to be added to your final rank. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఒకటి, తెలుగు లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఒకటి రాయాలి, కానీ ఆ మార్క్స్ ఫైనల్ నెంబర్ కి యాడ్ చేయాలి. ఓన్లీ దే ఆర్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్. దాని తర్వాత జనరల్ స్టడీస్ 4 papers ఉంటాయి. ఓకే, సో 7 papers ఇట్ వుడ్ బి. ఆప్షనల్ దేర్ వుడ్ బి 2 papers. 9 papers in total you have to write. 9 పేపర్లు రాయాలి మొత్తం. Okay, and UPSC is also very regular, sir. Okay, in its notification, UPSC is one unique institution which in fact conducted the UPSC examination even in the year of COVID also. It did not relent, sir. And institutional credibility kuda chala strong undi. Unlike, okay, so nowadays many reports are coming with respect to leaked papers and other things. UPSC lo intavaraku atlanti black mark UPSC history lone ledhu, sir. దాంతోపాటు అసలు ఎటువంటి కనెక్షన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మీకు ఏం పనిచేయవు. ఓన్లీ మెరిట్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. మళ్ళీ కూడా నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను, అట్లాంటివి ఎక్కడ కూడా స్కోప్ ఉండవు. ఓకే, మెరిట్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. బట్ సమ్ పీపుల్ వర్ ఏబుల్ టు ట్రిక్ యూపీఎస్సీ. ఎట్లా ట్రిక్ చేశారంటే ఏజ్ తప్పు పెట్టుకోవడం, కేటగిరీ తప్పు పెట్టుకోవడం. ఓకే, సో ఇలా కొంతమంది ఎగ్జామ్ ని ట్రిక్ చేసేసరికి ఇప్పుడు అసలు ముందు వరకు అయితే ఫైనల్ సెలెక్షన్ తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచే ద యూపీఎస్సీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ బికమ్ సో కాంప్లికేటెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్పెషల్ సెషన్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ ఫిల్లింగ్ ఆల్సో. అంటే చీట్ చేశారు కదా మధ్యలో, కేటగిరీ తప్పు పెట్టి, ఏజ్ తప్పు పెట్టి, దెర్ వాస్ సమ్ చీటింగ్ కేస్ విచ్ అక్కడ పూజా కేట్కర్ అని చెప్పి, నాట్ ఒడిశా, పూజా కేట్కర్ పీడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్. ఓకే, మహారాష్ట్ర, షీస్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. సో అది జరిగినప్పటి నుంచి యూపీఎస్సీ వాళ్ళు చాలా టైట్ చేశారు సార్ సిస్టమ్ ని. ఆషామాషిగా ఉండదు. ఓకే, ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడమే చాలా కష్టమైన ప్రాసెస్. దానికి స్పెషల్ సెషన్స్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్ తో చాలా రోజులు ఇంటరాక్ట్ కూడా అవ్వాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు కానీ అప్లికేషన్ సరిగ్గా ఫిల్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇట్లాంటివన్నీ ద సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ యాప్ట్ సార్, రెగ్యులర్. దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మీకు ప్రిపరేషన్ లో ఉండాలి అనే ఉద్దేశం ఉంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి, ప్రతి సంవత్సరం ఎగ్జామ్ జరిగితే ఉండడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. మీకు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు. ఓకే, సో స్టేట్ సర్వీసెస్ లాగా నోటిఫికేషన్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్న ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఎ టాస్క్. Because you never know when the notification is going to come. The best option is prepare for UPSC. Keep giving UPSC attempts, and mind you, ఒక 3 attempts తర్వాత మాత్రం UPSC ప్రిపరేషన్ లో, ఫుల్ టైం ప్రిపరేషన్ లో మాత్రం ఉండకండి. మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాను, 3 attempts వరకు మీకు స్కోప్ పెట్టుకోండి. ఒక 3 attempts అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక 3-4 years from now 3 attempts వరకు మీరు ఎక్స్క్లూజివ్ గా UPSC లో ఉండండి. దాని తర్వాత యూ కెన్ స్విచ్ టు యువర్ కెరియర్ అండ్ కీప్ గివింగ్ ద ఎగ్జామ్. వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు, ఓకే, 6 attempts వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు, కానీ 6 attempts 9 attempts ఇట్లా వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. కానీ మనము ఒక లాజికల్ కంక్లూజన్ ఫర్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ 3 attempts యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ కెరియర్ ఆప్షన్స్. ఆల్రైట్ సార్, any other question from your side? Online students, please explain about the preparation mechanism. Best newspaper too. People typically tend to read Hindu newspaper. Everyone knows about it. Hindu ne ఎవరికైనా కూడా అదే చెప్తాం మేము, హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదవండి. దాంతోపాటు కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు, అంటే ఇంగ్లీష్ సార్ ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాం అనుకుంటే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ focused. The reason is you need to learn the language. You basic questions అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇంగ్లీష్ గుడ్ స్టాండర్డ్ లో ఉండాలి సార్. ఊరికే కాదు, కావాలని కూడా సార్ వాళ్ళు ప్లే చేయడానికి కష్టమైన పదాలు కూడా ఇస్తారు. కాబట్టి ముందు వరకు బిఫోర్ 2013 యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ అంటేనే ఒక చేతిలో హిందూ న్యూస్ పేపర్, ఇంకో చేతిలో ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ పెట్టుకొని తిరిగాలి.
దట్ వాస్ స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు అన్నిటికీ మొబైల్ ఫోన్ సింగిల్ రీప్లేస్మెంట్ కదా. ఓకే, కాబట్టి మనకి డిక్షనరీ కూడా ఈరోజు మొబైల్ ఫోన్ రీప్లేస్మెంట్. రెగ్యులర్గా మీరు ఏమైనా కష్టమైన పదాలు కనిపించినప్పుడు వాటి మీనింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ రాసుకొని లేకపోతే చదువుకొని ఒక నోట్బుక్లో అవి రాసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది. పర్టికులర్గా ఇక్కడ ఛాలెంజ్ ఉంటాయి లాంగ్వేజ్తో. ఎందుకంటే మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా మళ్ళీ మనము ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రాయాలి కదా. ఓకే, సో ఎవరైనా తెలుగు మీడియంలో రాస్తాము అంటే అది వేరే, దానికి ఇంకా అసలు కంప్లీట్ సిస్టమే వేరు. కానీ ఇంగ్లీష్లో రాయాలంటే మాత్రం మీరు లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మన ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్. చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మీరు ఏవి యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు న్యాచురల్గా మీకు వర్డ్స్ తెలిసి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్. ఇంకా prelims criteria, there will be 2 papers, sir. One paper of general studies with 7 subjects, one paper of CSAT. CSAT paper 1/3 qualifying mark cross అవ్వాలి. ఓకే, సో జనరల్ స్టడీస్ 1 పేపర్ మాత్రం మీ స్కోర్ అనేది టాప్ 13,000 మెంబర్స్ లో ఉంటే మీరు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవుతారు. ఓకే, సో that is what the criteria is. And in order to apply for the examination, you might be knowing about it, right? You need to have a graduation. ఓకే, ఎగ్జామ్ అంటే ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా పర్లేదు కానీ బట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇంటర్వ్యూ టైం కల్లా సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో దట్స్ ద క్రైటీరియా. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ సార్? గుడ్. అది నేను ఒక యూనిఫామ్ స్టాండర్డ్ నేను చెప్పలేను కదా. అంటే కొంతమందికి 10 నెలలు పట్టచ్చు, కొంతమందికి 15 నెలలు పట్టచ్చు, ఓకే, కొంతమందికి 2 సంవత్సరాలు పట్టచ్చు. అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా ఉంటుంది సార్. కానీ మేము మాత్రం క్లాసెస్ 10 months 1000 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ మనకు జనరల్ స్టడీస్ పడతాయి. 1000 hours ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ క్లాసెస్ పడతాయి. ఆప్షనల్ కి ఒక 300 to 400 hours డిపెండింగ్ ఆన్ ఆప్షనల్ కోర్స్ క్లాసెస్ వుడ్ బి కండక్టెడ్. ఓకే, 2-3 months లో మీరు డిసైడ్ అవుతే ఒక 3 months లోనే మీరు డిసైడ్ అయ్యారు అనుకోండి. ఆప్షనల్ కోచింగ్ మళ్ళీ ఒక 6 months టైం పడుతుంది. మార్నింగ్ క్లాసెస్ 6 months మళ్ళీ అవి నడుస్తాయి. సో కాబట్టి మీకు మళ్ళీ అడిషనల్ గా దట్ ఆల్సో వుడ్ బి దేర్. ఓకే, సో ఐడియలీ స్పీకింగ్ మీరు జనరల్ స్టడీస్ తో పాటు ఆప్షనల్ కూడా ఫినిష్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా సేఫ్ సార్. కానీ మీరు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అర్లీ ప్రిపేరర్స్ ఉంటారు. అంటే ఏంటి, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో రావడం, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లో రావడం, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ఆప్షనల్ గురించి ఇప్పుడు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు. ఓకే, దే కెన్ టేక్ టైం. Yes, so the course is an integrated course for UPSC. There is no differentiation between any of the stages. Okay, so usually in the classes integrated classes are okay. PCM it is called as prelims cum mains. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ప్రిలిమ్స్ లో 7 subjects ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఆ 7 subjects అలానే మెయిన్స్ మళ్ళీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. వాటిని సపరేట్ గా ఇది ప్రిలిమ్స్ సెక్షన్, ఇది మెయిన్ సెక్షన్ అని డీల్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఫీజిబుల్. 7 subjects క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. దాంతో పాటు అడిషనల్ గా ఇంకొక 6 subjects ఉంటాయి మెయిన్స్ కి. ఆల్రైట్, ఎనీ అదర్? No, it's not feasible to tell, ma'am. Okay, so it's not feasible to tell. But of late, if you look at the rank tendency, the 3 options which are offered by our institute are performing well. It means that disproportionate number of students come from these options. This is the case. Okay. Inka. Yes, new people. Okay, so. Inka ఏమైనా questions అడగండి. Last chance. Okay, so I think Ganesh. So, ma'am is going to join us very shortly. We shall take forward the orientation session for some time. So, that's the case, sir. Any other question? Last chance. Okay, so feel free, sir. Okay, so see, we know that we are tackling with adults. You are not school students. Okay, so you should get your mindset also outside of it.
ఓకే, కాలేజెస్లో ప్రిపేర్ అయినట్టు, స్కూల్స్లో ప్రిపేర్ అయినట్టు కాదు. ఇక్కడ విల్ డీల్ విత్ యూ పీపుల్ యాజ్ adults. Okay, so and you should be vocal about what you require. Okay, what is required for the examination, so that is you should be vocal. So adi gurtu pettukondi. Yes, yes, that's the case scenario. What are your backgrounds, sir? How many are engineers? How many are engineers? Okay, so now the proportion of engineers has come down a little. అంటే ముందు వరకు మనం మామూలుగా క్లాస్లో అడిగితే 50% కంటే ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు, బట్ నౌ పీపుల్ ఆర్ చూసింగ్ అదర్ కెరియర్ ఆప్షన్స్. How many are from medicine background, sir? Okay, very good. Okay, how many are from pharmacy and D pharma and other things? No one? Okay, then what about degree in humanities, sir? Humanities degrees unna vallu enta mandu unnaru? How many are from commerce background? Okay, so good number of people are from commerce background too. Fine, sir. Okay, so right mixture of candidates are present. Let's see. Okay, so what needs and what is required for the exam? Let's see, sir. అంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధం లేదండి, మీరేమి దాని గురించి పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో క్లాసెస్ ఆల్సో ఆర్ గోయింగ్ టు బి డెల్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ హౌ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్. ఓకే, సో వాళ్ళు వేరీడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి మనము బేసిక్ నుంచే బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. కానీ హ్యుమానిటీస్ ఆర్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ వేర్ యూ కెన్ జనరేట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, సార్. తెలుసుకోవడానికి చాలా మీకు ప్లీజింగ్ ఉంటాయి. నాతో పాటు సబ్జెక్ట్ హ్యుమానిటీస్ గురించి అస్సలే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ చదవకపోయినా సరే హిస్టరీ గురించి మీరు 10th స్టాండర్డ్ వరకు అంత ఇంతో చెప్పుంటారు. ఓకే, బయట మీరు వినుంటారు. ఎకనామీ గురించి అంతో ఇంత తెలుసుంటారు, పాలిటీ గురించి అంతో ఇంత తెలుసుంటారు. మీకు యూ విల్ నో అబౌట్ ఇట్. ఇన్హరెంట్లీ ఆల్ పీపుల్ నో అట్లీస్ట్ సంథింగ్ అబౌట్ హ్యుమానిటీస్. దట్ ఈస్ దేర్ నేచర్. ఓకే, దట్స్ ద కేస్. That's it. Okay, so I'll make a move. So this material that has been handed over for you people, material చూడండి. So this material is going to be given to you people every day. ఓకే, ఇట్లా ప్రిలిమ్స్ పాయింటర్స్ అని చెప్పి మెయిన్స్ గురించి, ప్రిలిమ్స్ గురించి ఇలా ఇమేజెస్ బేస్డ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ మెయిన్స్ ఇవ్వలేదా? ఇది మెయిన్స్ ఎట్లుంది కాకపోతే ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అండ్ మెయిన్స్. ఓకే, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్ మీకు ఇలా వస్తుంది. సో మీరు న్యూస్ పేపర్ని చదవకపోయినా దీంతో కూడా మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో చదవదని కాదు, దాని తర్వాత ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్.